آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ کن کی صحبت میں رہنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنا ہے اور کن سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنا نہیں۔ اور دراصل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کی صحبت میں رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے یاد کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان سے اپنی نگاہیں دنیا کی زیب و زینت کے لیے نہ پھیریں۔ تو دراصل یہ محبت کی صفت ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی صحبت میں جانا چاہتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کی معیت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے اور اپنی نگاہوں کو ان سے پھیرنا نہیں چاہتا، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے مسلسل اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور سے اس کی جانب متوجہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ ان لوگوں سے محبت کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیرو۔ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب، یہ دین اسلام، اس کی روح ہی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی محبت کا اظہار اس وقت فرمایا جب عالم بالا میں اس نے مجلس منعقد کی اور ساری مخلوق، ساری روحوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ربوبیت کا اعلان دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر میں تم سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو میں تمہارا رب، تم سب کا رب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ربوبیت کی صفت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ وہی روزی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری خیرخواہی فرمانے والا ہے، وہی ہم وقت ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، ہم کو تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور یہ ساری صفتیں محبت کرنے والے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کو چاہا کہ دنیا وجود میں آئے تو اس نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو وہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار تمام روحوں سے فرمایا اور یہ ارشاد ہوا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بالاتفاق بلا کہا، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ گویا ساری مخلوق نے اپنے خالق و مالک سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس بات کا اعلان ہوا کہ بندو، انسانوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو انسانوں نے بھی اپنی محبت کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی اس پر ثبت فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات پر گواہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ اس حقیقت سے ہم ناواقف تھے، اس بات سے ہم غافل تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول کو اس دنیا میں بھیجا تو تمام انبیاء و رسول کے حوالے سے ان کی قوموں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں سے محبت کریں۔ اور جب ساری کائنات کے سردار، ہم سب کے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لائے، رسول بن کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول اعظم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا اس دنیا میں حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں محنت سے اگر تمہیں دوسری چیزیں محبوب ہیں تو انتظار کرو، دنیاوی چیزیں تمہیں محبوب ہیں تو انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے بے انتہا محبت کا اظہار کیا اپنے آقا سے،
ताबईन की जो जमात आई उन्होंने अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत का इजहार किया और सहाबा से भी मोहब्बत का इजहार किया। तबे ताबईन की जो जमात आई उस जमात ने अपने पहले वालों से मोहब्बत का इजहार किया और ये मोहब्बत का सिलसिला चलता ही रहा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी ऐलान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए अल्लाह के बंदे जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत है, ऐसी अजीम मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि 7 लोग जिनको कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अर्श इलाही के नीचे साया अता फरमाएगा, कि जिस रोज किसी का कोई साया नहीं होगा, कोई पनाह की जगह नहीं होगी, उस रोज अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को अपने अर्श के नीचे साया अता फरमाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत करने वाले। हजरत अबू इदरीस अल खौलानी एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि मैं दिमश्क में था तो मैंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान है और उसके गिर्द लोगों की एक जमात है और लोगों की वो जमात उस नौजवान से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार कर रही है, उनकी बातों पर अमल कर रही, जो वो बात कहते हैं तो फौरन उस पर अमल करते हैं, लोग उस पर अमल के लिए दौड़ पड़ते हैं, और उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाता है तो इख्तिलाफ की सूरत में वो उनके पास जाते हैं और उनको अपना हकम और अपना फैसल बनाते हैं। चुनांचे हजरत अबू इदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे इस कैफियत को देखने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद, हजरत मुआज से उनसे मुलाकात के बाद उनसे मेरी मोहब्बत हो गई, मुझे मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। बाद में मैंने उनसे लोगों से पूछा कि आखिर ये नौजवान हसीन और जमील शख्सियत कौन है, ये कौन है आखिर? तो लोगों ने बताया कि हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चुनांचे हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक दिन हजरत अबू इदरीस अल खौलानी गए और उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आपने फरमाया बोलो, क्या बात है? उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही उनकी जबान से इस जुमला सुना तो फौरन उनकी चादर जो ओढ़े हुए थे उस चादर को खींचा और उनको अपने बिल्कुल करीब किया और करीब करने के बाद पूछा, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। दोबारा फिर पूछा, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। सहबारा उन्होंने फिर पूछा, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको उनके शाने पर, उनके कंधे पर थपथपाते हुए आपने फरमाया कि ऐ अबू इदरीस, अबशिर, तुमको बिशारत होनी चाहिए, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, तुम्हारे लिए बिशारत है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर वो बिशारत क्या है? तो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजबत लिल मुतहाब्बीन फिया, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई, साबित हो गई है जो आपस में मेरे लिए मोहब्बत करने वाले हैं। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी है गोया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बात नकल फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वजबत मोहब्बती लिल मुतजाविरीन फिया, हम अल्लाह के लिए, मेरे लिए, एक दूसरे की मुलाकात के लिए जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए भी मेरी मोहब्बत साबित है। और एक दूसरी हदीस में जिसकी जानिब मैंने पहले इशारा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुनादी को भेजेगा कि वो निदा कर दें, वो ऐलान कर दें। किस बात का ऐलान कर दें? इस बात का ऐलान कर दें कि ऐनल मुतहाब्बून फिल्लाह, कहां है अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले? निदा दिया जाएगा, पुकारा जाएगा, गोया अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों की जमात मुजतबा और मुर्तजा जमात है, पसंदीदा चुनी हुई जमात है कि खास उनको पुकारा जा रहा है, खास उनको निदा दी जा रही। कहां है वो लोग?
लोगों की उस भीड़ से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वालों को अलग किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि आज का दिन तो वो दिन है कि जिस दिन मैं अपने लिए मोहब्बत करने वालों को अपने अर्श के नीचे साया अता फरमाऊं। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो मोहब्बत है ये बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व एहसान है कि उसने जहां हमको ये तौफीक अता फरमाई कि हम आम सालिहीन से, आम जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम सब से मोहब्बत रखते हैं। ऐसे ही हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक अता फरमाई है कि हम एक खास जात से भी खुसूसियत के साथ मोहब्बत रखते हैं। हमारा एक महबूब है इस दुनिया में, वो हमारा मुर्शिद है, वो हमारा शेख है, कि उससे हम बहुत ज्यादा टूट के मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि वो हमारे दिलों को पाक करने वाले हैं, हमें गुनाहों से पाक करने वाले हैं, हमें सीधी राह दिखाने वाले हैं, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाले हैं, हम वक्त हमारी निगरानी फरमाने वाले हैं और हमेशा हमको रुश्द हिदायत की तलकीन फरमाने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये तौफीक से है कि उसने हमको ऐसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कि जो ये नेक बंदे हैं, इनकी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला की जो साले बंदे हैं ये दरअसल जाकिर बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जाकिर बंदे हैं, जिक्र करने वाले बंदे हैं। और ये वो बंदे हैं कि जिनकी मजलिसों में, जिनकी सोहबतों में इंसान अगर जिक्र सुनने के लिए ना भी आए बल्कि यूं ही आकर के बैठ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मजलिस, कोई जमात अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए बैठती है और जिक्र करने वाली जमात जिक्र करने लगती है और लोग जिक्र सुनने के लिए बैठते हैं, और जब मजलिस खत्म हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है कि आप लोग कहां से आ रहे हो। तो वो मजलिस की पूरी कैफियत बयान करते हैं और कहते हैं कि हम फला फला जगह से आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना करके ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने मजलिस के सारे लोगों की मग़फ़िरत कर दी है। तो फरिश्तों में से बास फरिश्तों को एतराज होता है, वो कहते हैं कि मौला ठीक है, जो लोग जिक्र सुनने के लिए आए थे उनके लिए मग़फ़िरत का, बख्शिश का अगर ऐलान है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मौला उस मजलिस में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो तेरा जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, वो खालिस जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे बल्कि किसी और गरज से आए, लेकिन वहां पर आकर के बैठ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हुमुल कौम ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम, ये वो जमात है कि जिनकी सोहबत में बैठने वाला, यूं ही बैठने वाला भी महरूम नहीं रहा करता। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, ये जो मुर्शिदान इज़ाम है, मशाइख सालिहीन है, बुजुर्गान दीन है, ये वो जमात है कि जिनके पास अगर हम यूं ही बैठ जाएं तब भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम महरूम होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला के ये वो मुक़द्दस बंदे हैं। ये मुक़द्दस बंदे दरअसल असहाबे कहफ की तरह से हैं, असहाबे कहफ की तरह से हैं। और ये जो खानकाहें हैं, जो मकामात जहां पर के सालिहीन रहते हैं, ये मकामात दरअसल असहाबे कहफ के गार की तरह से हैं कि वहां असहाबे कहफ बैठे हैं और जो उस गार में दाखिल हो जाएगा वो भी रफ्ता रफ्ता असहाबे कहफ में उसका शुमार हो जाएगा, वो भी सालिहीन में शामिल हो जाएगा, वो भी सालिहीन में शामिल हो जाएगा। इसलिए कि जाहिर सी बात है, नमक की कान में जो भी जाएगा वो नमक बन जाएगा। नमक की कान में अगर गधा चला जाए तो वो भी नमक बन जाएगा। हम गधे हैं, हम दुनियादार हैं, हम कुत्ते हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन ये वो दर है, इन लोगों की चौखट ऐसी चौखट है कि इस चौखट पे हम जिस हालत में भी आए हम महरूम जाने वाले नहीं, हम महरूम जाने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कितना फजल है, कितनी मेहरबानी है कि यहां पर लोग मुख्तलिफ इलाकों से दूर दराज का सफर करके इस बारगाह में आए हुए हैं। कैसी कैसी फजीलतें उनको हासिल हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जो भी यहां आ रहा है तो वो तालिब इल्म की हैसियत से आ रहा है,
علم کا طالب بن کر کے وہ آ رہا ہے. اور علم صرف وہ مسئلے مسائل کے علم کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم علم الایمان اور علم الاحسان کی تکمیل کے لیے یہاں پر آئے ہیں. علم الایمان اور علم الاحسان کی تکمیل کے لیے، اس کی تحصیل کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اور علم کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ ایسے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہم لوگ یہاں آئے، اس در پہ آئے تو ہم اپنے آپ میں چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن یہ وادی مقدس ہے، یہ وادی مقدس ہے. اور اس وادی مقدس میں جو ہم آئے ہیں، ہم اس وادی مقدس میں عدتن کہتے ہوئے آئے ہیں. ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، عدتن کی تکرار کرتے ہوئے ہم آئے ہیں. اور ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی آئیں ایسی بارگاہوں میں تو اسی تصور کے ساتھ، اسی اعتقاد کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ آئیں. اس بارگاہ میں اس لیے جا رہا ہوں، اس بارگاہ کے بوسے سے، اس چوکھٹ کو چومنے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، ہمارے گناہ صاف ہو جائیں گے. نیک بندے اصحاب کہف کی طرح سے ہیں جو ان کی صحبت میں آ جائے گا، وہ بھی اصحاب کہف میں شامل ہو جائے گا. اور اگر کچھ نہیں ہو سکا، ہم اگر غار کے اندر داخل نہیں ہو سکے، چوکھٹ پر ہی بیٹھے رہ گئے، در کے باہر ہی بیٹھے رہ گئے، تب بھی ہم اصحاب کہف کے کتے کی طرح سے ضرور ہو جائیں گے. کہ اصحاب کہف کا کتا پہلے کیا تھا؟ پہلے اس کی صفت کیا تھی؟ پہلے اس کی صفت یہ تھی، وہ لوگوں پر بھونکتا تھا، وہ لوگوں کو کاٹتا تھا، وہ لوگوں کو ڈراتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا. لیکن جب وہ اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا تو اصحاب کہف کے ساتھ ہونے کے بعد جب ان کی صحبت اس کو حاصل ہو گئی، اصحاب کہف کی معیت حاصل ہو گئی، تو اصحاب کہف کی معیت کے بعد وہ کسی پر بھونکا نہیں، اس نے کسی کو کاٹا نہیں، اس نے کسی کو ڈرایا نہیں، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ مکمل طور سے ان کے ساتھ لگا رہا، اس طریقے سے لگا رہا کہ آج جب اس کتے کا نام لیا جاتا ہے تو صرف کتا نہیں کہا جاتا بلکہ اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا. ہم گنہگار ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن کس کے مرید ہیں؟ ہم شیخ ابو سعید کے مرید ہیں، ہم خواجہ صاحب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم غوث اعظم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ہیں. ہمارا نام ان پاکیزہ نسبتوں اور پاکیزہ نفوس کے ساتھ ہمارا نام جڑ گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، ہمارے لیے بڑی بشارت ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی امید ہے کہ ہم سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں، ہم سے اعمال صالحہ نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن انہی نسبتوں کا بھرم ہے. ممکن ہے، یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اور مشائخ کرام کی توجہات سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں تمام ہماری بدعمالیوں کے باوجود ہماری مغفرت فرما دے گا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت عامہ کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے رسول کریم آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ہمارے درمیان اتری تو ہمارے درمیان ایک جشن کا ماحول تھا، ہمارے درمیان ایک خوشی کا ماحول تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو ہم وقت خوف سے لرز رہے تھے. خوف تو ان پر غالب تھا ہی، ان کو امید کی آیتوں کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ اتاری تو ان کو امید ملی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہم گنہگار. جب صحابہ کرام کی وہ خوشی اتنی زیادہ ہوئی تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں کتنی زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اور پھر اس خوشی کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ کتنا زیادہ ابھرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے، ان نیک بندوں سے ہمارا رشتہ جڑا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جتنے بھی لوگ مشائخ سے محبت کرتے ہیں، جن کا بھی تعلق جہاں کے بھی مشائخ کے ساتھ ہے، ان کا جو تعلق اگر مشائخ سے جڑا ہے، نیکوں سے جڑا ہے، اور نیکوں سے جڑنے کے بعد
कुछ नहीं, अगर अपने सिर्फ गुनाहों का एहसास भी पैदा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने या तो पहले कोई नेकी की थी कि उसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने यह निस्बत अता फरमाई है, या उनके आबाओ अजदाद में से किसी ने कोई नेकी की थी कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह सेहरा हमको अता फरमाया कि आज हमारा रिश्ता इन नेक बंदों के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है। इस निस्बत पर, इस ताल्लुक पर जितना फख्र किया जाए यकीनन जो है उस बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, अपने नफ्स को उन लोगों के साथ जमा करके रखिए जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले हैं। सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले हैं। अपने नफ्स को जमा करके रखने का हुक्म है, क्योंकि ये नफ्स जो है ये नेकों की सोहबत में जाना नहीं चाहता है, नेकों की सोहबत में बैठना नहीं चाह रहा। ये नफ्से अम्मारा है। जब हम मुसलसल सालिहीन की सोहबत में बैठेंगे, नेकों की सोहबत में बैठेंगे, तो ये नफ्से अम्मारा नफ्से लव्वामा में तब्दील हो जाएगा कि गुनाह हमको बुरा लगने लगेगा। अभी तो हालत ऐसी हो गई कि गुनाह हमें अच्छे लग रहे हैं। जब इन नेकों की सोहबत में बैठेंगे तो गुनाह हमें बुरा लगने लगेगा, गुनाहों पर एहसास होने लगेगा कि हमसे गलती हो गई, हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए। और यकीनन ये एक दर्जा तरक्की है, ये एक दर्जा तरक्की है। तो नफ्से अम्मारा को मजबूती के साथ उन लोगों की सोहबत में लाएं, और वो ना चाहे बैठना तब भी बैठाएं कि बैठो, इसलिए कि ये तरक्की पाकर के नफ्से लव्वामा तक पहुंचेगा। और जब और ज्यादा सोहबतें हासिल होंगी, और ज्यादा मशाइख की नेमतें हासिल होंगी, और ज्यादा उनकी बरकतों से हमको फायदा हासिल होगा, तो फिर यही नफ्से अम्मारा जो नफ्से लव्वामा में तब्दील हुआ है, यही नफ्से लव्वामा नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील हो जाएगा। और जब नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बंदे को पैगाम आएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की जानिब लौटो, फदखुली फी इबादी, मेरे रब मेरे बंदों के जिस्म में दाखिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़ल व एहसान है, और ये मशाइख सालिहीन का बड़ा हम पर एहसान है कि ये साल के मुख्तलिफ मौके पर ऐसे मौके हमको फराहम करते रहते हैं, आरास की सूरत में, कभी जश्न गजाली की सूरत में, कभी किसी सूरत में, मुख्तलिफ सूरत में ये हमको मौके अता करते रहते हैं कि हम किसी न किसी बहाने से उनके दर पे आएं। गोया खुद ही जो है भीख देते हैं और फिर खुद ही उसके बाद कहते हैं कि मंगतों का भला हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मशाइख की मोहब्बतों पर कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला इन मशाइख से हमारा रिश्ता मजबूत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इन मशाइख के कदमों से वाबस्तगी के सदक़े में हमारी ज़िंदगी में अमाल सालिहा का एक दौर जारी शुरू फरमा दे। इन मशाइख सालिहीन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में ईमान और अमाल सालिहा की मोहब्बत पैदा फरमा दे, और हमारे दिलों में गुनाहों की नफरत पैदा फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।